سے بڑی تعداد اس کے بعد جو ہے وہ گجرات اور پھر راولپنڈی. اصل میں جو ہمارا ہاٹ سپاٹس جو ڈیولپ ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر وہ بیسیکلی along the GT روڈ, یعنی اگر میں لاہور سے ٹورڈز راولپنڈی جاؤں تو جتنے شہر رستے میں آتے ہیں جیسے گجرانوالہ ہے, گجرات ہے, جہلم ہے, یہ ہمارے ہاٹ ایریاز ہیں. اور ایک بہت بڑی وجہ ان ہاٹ ایریاز کی اس لیے بھی یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو باہر سے ایکسپیٹریٹس ہمارے پاکستان سے باہر تشریف لائے, ان کے کانٹیکٹس اور جو لوگ تھے وہ ٹریول ہسٹری کے تھے. ایک تو وہ گروپ ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا گروپ ہے جو کوارنٹائن کے لوگ ہیں, جس کے اندر زائرین ہیں, جس کے اندر تبلیغی اجتماع کے لوگ ہیں, اور جس کے اندر اس وقت ہمارے پریزن کیمپس جو ہیں اس کے اندر جو پازیٹیو ٹیسٹ آئے ہیں. یہ وہ گروپ ہے جو کنفائنڈ ہیں. تبلیغی اجتماع کے کوئی تقریباً 12,000 لوگ جو ہیں وہ کوارنٹین کے اندر ہیں. پورے پنجاب کے اندر ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ان کا کوارنٹین سینٹر ہے جس کے اندر وہ لوگ موجود ہیں. اور ان تبلیغی اجتماع وغیرہ کے جو لوگ ہیں جن کا ہم نے ٹوٹل آپ کو بتا دیں کہ اس وقت جو ہماری مین نمبرز ہیں وہ بیسکلی اپنا اجتماع کے, اور یہ جو کنفرمڈ ہیں اس کے اندر یہ کوئی کیسز ہمارے بن رہے ہیں تقریباً 1859 جو کنفرمڈ کیسز ہیں یہ 1859 ہیں. اور اس کے علاوہ باقی علاقوں کے اندر جو ہمارے لوگ ہیں, یہ باقی جو نمبرز ہیں وہ مائنس کر کے آپ یہ بتائیے کہ جیسے ہمارے ہاٹ سپاٹس آپ کو بتایا ہے ان کو نمبرز ہیں. جی 1859 کہاں کی ہے؟ جی یہ ٹوٹل ہے. جی ٹوٹل آپ کے جتنے لوگ ہمارے پاس اس وقت کوارنٹین میں ہیں اور جتنے لوگ ہمارے پاس اجتماع کے لوگ ہیں جن کے ٹیسٹ ہوئے ہیں, جتنے ہمارے پاس زائرین ہیں وہ 1859 ہیں. دس از دا ٹوٹل. باقی جی میں ابھی یہ سب تبلیغی اجتماع, زائرین اور ان کا یہ نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں. 1859. گجرات پنڈی کا نہیں بتایا آپ نے جی کتنے ہیں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. گجرات میں جی اس وقت ٹوٹل نمبر آف پیشنٹس جو ہیں ہمارے یہ سسپیکٹ ہے؟ گجرانوالہ نہیں جی کنفرمڈ. گجرانوالہ میں 68 ہیں, سیالکوٹ میں 56 ہیں, نارووال میں 5, گجرات میں 164, حافظ آباد میں 11, منڈی بہاؤدین میں 12, اور اسی طریقے سے راولپنڈی میں 175, جہلم میں 33, اٹک میں 11, چکوال میں 4. یہ میں آپ کو اس لیے ان ایریاز کا بتا رہی ہوں, یہ ایریاز ہمارے ہاٹ سپاٹس ہیں پنجاب کے اندر جن میں لوکل ٹرانسمیشن کی وجہ سے بھی کیسز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک بہت بڑا گروپ ان لوگوں کا ہے جو زائرین ہیں اور اجتماع والے ہیں جو کنفائنڈ ہیں کوارٹرز میں. ایک وہ گروپ ہے جو لوکل ٹرانسمیشن کے ساتھ ہے. ایک تو یہ میں آپ کو بتا دوں, پہلے میں مکمل کر لوں گی پھر آپ سب کے سوال لوں, ٹھیک ہے؟ اچھا, اس کے بعد جو جس مسئلے کے لیے میں اس وقت آئی ہوں آپ کے پاس وہ یہ مسئلہ تھا کہ آج سے 3 دن پہلے اپنا شاہ صاحب نے اپنی کنسرنز جو تھیں وہ آپ کے سامنے رکھی تھیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ شاید ہمارے پاس یہاں پروٹیکٹیو کٹس, ڈاکٹرز کی پروٹیکشن کے لیے کٹس, نمبر آف کوئی شاید یہاں سے وینٹیلیٹرز ہم لوگوں نے کہیں اور شفٹ کروائے ہیں, یا جو سہولتیں ہیں مریضوں کے لیے وہ ناکافی ہیں, اور جو سہولتیں ڈاکٹرز کے لیے ہیں وہ ناکافی ہیں. تو میں نے ان سے تسلی دی تھی ان کو. میں نے کہا تھا جی میں خود جا کے ساری سچویشن کو دیکھوں گی اور ساری رپورٹ لے کے آؤں گی. جو میرے پاس آج سامنے رپورٹ آئی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت کرونا پیشنٹس جو نشتر ہسپتال میں وہ ٹوٹل پیشنٹس 47 ہیں, 47. کرونا پازیٹیو اس میں 30 ہیں, کرونا نیگیٹو 1 ہے, اور سسپیکٹڈ 16 ہیں. دیز آر دا ٹوٹل نمبر آف پیشنٹس ان نشتر. اب آ گیا تھا کہ جی ہمارے ڈاکٹرز انفیکٹ ہوئے تھے. ہمارے ٹوٹل ڈاکٹرز 27 انفیکٹ ہوئے تھے, نرسز 3, پیرامیڈکس 4, 34 تھے. اور اس زمانے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ 250 سے زیادہ لوگوں کے ٹیسٹ کیے گئے تھے جسٹ ٹو ایکسکلوڈ جن کا ان کا کانٹیکٹ ٹریس کیا گیا تھا. تو اس کے اندر الحمدللہ جو ہمارے 27 ڈاکٹرز ہیں 26 آج ڈبل نیگیٹو ہو چکی ہیں.
यानी दो नेगेटिव टेस्ट उनके आ चुके हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो दे आर फ्री ऑफ कोरोना वायरस नाउ एंड दे हैव बीन आस्क्ड टू कम बैक। इसी तरीके से एक हमारे डॉक्टर जो हैं वो अभी हमारे पास निश्तर में हैं, ही इज़ बीइंग लुक्ड आफ्टर। वो माशाल्लाह एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन उनके जब तक टेस्ट नेगेटिव नहीं आएगा तब तक हम उनका वो नहीं कर सकते। नर्सेस का और पैरामेडिक्स के टेस्ट अभी दे वी आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स। उनके टेस्ट गए हुए हैं, टेस्टों का हम इंतज़ार कर रहे हैं। एक और जो बहुत बड़ी शिकायत थी वो ये थी कि जी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आप सबको डिटेल दे दी है, आप सबके पास है, आप वो डिटेल देख लीजिए। मसला ये है कि जी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो शुरू में ज़्यादातर हमने तैयब अर्दोगान हस्पताल में दिया था। वजह ये कि उस हस्पताल को हमने मखसूस कर रखा था मुल्तान के लिए और अपना डीजी खान के लिए कि एक ही अस्पताल को मखसूस इसलिए किया जाए ताकि बाकी हस्पतालों में एक्सपोजर कम हो। लेकिन अब क्योंकि वहाँ तादाद मरीज़ों की मज़ीद बढ़ गई है और निश्तर में अब हमारे पास रिक्वायर्ड इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ है, तो अपना निश्तर के वीसी साहब ने कहा कि वी विल बी एबल टू लुक आफ्टर पेशेंट्स, और इन्होंने बेड्स जो हैं यहाँ निश्तर में मखसूस कर दी हैं। आइसोलेशन वार्ड है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट है। सबसे बड़ी ये बात है कि निश्तर के मरीज़ों के लिए 35 वेंटिलेटर्स तैयब अर्दोगान अस्पताल के अंदर जो हैं वो तैयब अर्दोगान अस्पताल के अपने वेंटिलेटर्स हैं। किसी ने निश्तर से कोई वेंटिलेटर या मुल्तान से कोई वेंटिलेटर कहीं नहीं किया। मैंने सारा चेक किया सारा, क्योंकि आप कोई इक्विपमेंट गवर्नमेंट का मूव नहीं कर सकते जब तक। जो 35 वेंटिलेटर्स हैं वो तैयब अर्दोगान के अपने हैं, और उन वेंटिलेटर्स को जो स्टाफ जो रन करता है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने निश्तर के पल्मोनोलॉजिस्ट और निश्तर ही के जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं वो लोग रन करते हैं। तो आपके पास जो सप्लाई की डिटेल्स हैं वो सारी लिखी हुई हैं, आप कहते हैं तो मैं पढ़ देती हूँ, वरना तो एडिक्वेट नंबर ऑफ सप्लाई है। दो हफ्ते, अगले 2 हफ्ते के लिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सप्लाईज इज़ देयर। इसकी समरी बैलेंस ये सारा कुछ आपको बताया हुआ है कि जी कितने हैं हमारे पास, कितने इस्तेमाल हुए हैं। और अपना वीसी साहब ने और प्रिंसिपल साहब ने बताया है कि हर डॉक्टर को N95 का मास्क दे दिया गया है। एक मास्क तकरीबन 7 दिन गुजारा करता है। मंगल के मंगल को ये वो मास्क जो हैं उनके चेंज करवाते हैं। सो दैट इज़ हाउ दे आर बीइंग इशूड वेयर दी N95 मास्क आर कंसर्न। जहाँ तक टेस्टिंग का ताल्लुक था, शाह साहब ने कहा था कि हमने शायद लैब में कोई बेहतरी नहीं लाए, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मुल्तान उन पहले लैब्स में से थी जिन्होंने कोविड पे काम करना शुरू कर दिया था, और इन्होंने तकरीबन 3608 टेस्ट जो हैं वो मुल्तान निश्तर के लैब ने किए। और इसके बाद इन्होंने जो पॉजिटिव निकले वो आपके सामने ही है, जो हमारे यहाँ के मरीजों टेस्ट किए लैब में 3000 3608 टेस्ट किए। ये अब अल्हम्दुलिल्लाह आज निश्तर के अंदर लेवल 3 की लैब, जो हमारी कमिटमेंट थी कि हर डिवीज़न पे एक लैब होगी लेवल 3 की, आज वो लेवल 3 की लैब जो है वो वर्किंग कंडीशन में हो गई है। डॉक्टर अब्बास नकवी इज़ लुकिंग आफ्टर दैट लैब। उनसे मेरी अभी जब गुफ्तगू हुई है तो उन्होंने बताया कि थोड़ा सा वहाँ हीटिंग का प्रॉब्लम है, वो आज हमने सॉर्ट आउट कर दिया है। इंशाल्लाह उस पर भी टेस्ट जो हैं परफॉर्म होने शुरू हो जाएंगे, और एक दिन में कैपेसिटी जो है इन दोनों लैब्स की मिला के 300 to 400 टेस्ट पर डे ये परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। अब आ गया जी आगे, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक उनको लोगों ने फीड इन किया कि शायद हम यहाँ टेस्ट लैब नहीं डेवलप कर रहे, लैब भी यहाँ बाकायदा डेवलप हो रही है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको ये भी बताती चली जाऊँ कि हम लोग मुसलसल, मैं वीसी साहब जो हैं उनके साथ अगर हर रोज़ नहीं तो हर दूसरी शाम मेरी इनसे बात होती है रिगार्डिंग इक्विपमेंट, रिगार्डिंग कोई टेस्ट की सहूलत, अगर कोई आपको किट्स वगैरह चाहिए उसकी सहूलत हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये प्रेस जो हम कर रहे हैं तो बाकी लोग भी पंजाब में देख रहे होंगे, जो खुश आइन बात है वो आपको ज़रूर हमें बतानी चाहिए कि अगर हमारे पास 427 पेशेंट्स हैं
تو 90% ان میں سے یا تو اسمٹومیٹک ہے یا جو کیا کہتے ہیں مائلڈ سمٹمز کے ساتھ، جن کو شاید ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کو ہسپتالوں میں صرف اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ باقی کمیونٹی جو ہے اس کے اندر پھیلاؤ نہ ہو۔ ساؤتھ پنجاب کے اندر 183 یعنی اس میں زائرین بھی شامل ہے جن لوگوں نے ریکور کیا ہے اور وہ اب نیگیٹو ہو چکے ہیں، اور ٹوٹل میں آپ کو بتا دوں کہ جی اس وقت جو ہمارے پاس کرٹیکل پیشنٹس ہیں ان کی تعداد قدرے زیادہ ہے۔ اس وقت ہمارے پاس میری اطلاع کے مطابق جو اس وقت کرٹیکل پیشنٹس ہیں میں آپ کو بھائی بتا دیتی ہوں تاکہ اس وقت ہمارے پاس 19 کرٹیکل پیشنٹس ہیں۔ پنجاب جی پنجاب یہ وینٹیلیٹر پر ہے؟ نہیں، کرٹیکل پیشنٹ وہ ہے جو ہائی ڈپینڈنسی یونٹ میں چلا جاتا ہے، جو آکسیجن ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ آل آف دیم آر ناٹ آن وینٹیلیٹرز۔ پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ریکورڈ جو ہیں وہ ہمارے کوئی تقریباً اب ہم کوئی 7.25 وینٹیلیٹر پر کتنے ہیں سر؟ اس وقت میرا خیال ہے 7 مریض ہیں ٹوٹل۔ میں آپ کو ایگزیکٹ اگر کہیں گے تو پوچھ کے ابھی بتا دوں گی، کوئی تقریباً 7 مریض ہیں جو وینٹیلیٹرز میں۔ ڈاکٹر صاحب کہ نشتر کے اس وقت جو ڈاکٹر ذرا دوبارہ رپیٹ کر دیں کہ ٹوٹل کتنے متاثر ہوئے تھے اور ان میں سے کتنے کے نیگیٹو آئے؟ 27 پازیٹیو تھے، 26 نیگیٹو ہو گئے۔ اچھا ٹیسٹنگ سسٹم کے حوالے سے کوئی ریزرویشن ہیں؟ فگرز ہم کس طرح نکال رہے ہیں انڈیکا کر رہے اچھا ہیں؟ اب یہ کر لیتے ہیں ہم ایک ایک کر کے نا آپ سوال بتائیے۔ اچھا وہ ٹیسٹنگ جو سسٹم ہے نا اس پر ریزرویشن ہے، کس طرح ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے آن لائن، جیسے میں نے ٹیسٹ کرانا ہے کیا آن لائن اپلائی کروں گا اس کو نام آئے گا، کیا اس میں تھوڑی سی ریزرویشن آ رہی ہے کہ آپ نے مینول کی ہوئی چیز ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ دنیا کے بہت بڑے بڑے جو طاقتور ملک ہیں وہ بھی اپنے سب کے ٹیسٹ نہیں کر سکتے، اور ہمارے لیے یہ کہنا کہ ہم سارے لوگوں کے ٹیسٹ کر دیں ناممکن ہے، لیکن ہم نے ٹیسٹنگ کیپیسٹی اپنی بڑھا دی ہے۔ انشاءاللہ اس ہفتے کے اینڈ تک ہم تقریباً 5000 ٹیسٹ روزانہ کریں گے۔ ہم ٹیسٹ کن لوگوں کے کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کے کر رہے ہیں جن کے کوئی سمٹمز ہوں یا کوئی کانٹیکٹ ہسٹری ہو۔ فار ایگزامپل کانٹیکٹ ہسٹری ہے، آپ کی کسی اس بندے سے ملاقات ہوئی ہے جو کووڈ پازیٹیو آ گیا ہے، اگر آپ یہ ہسٹری دیں گے تو فری آف کاسٹ گورنمنٹ آپ کا ٹیسٹ بھی کر دے گی۔ ہم خود بھی کانٹیکٹس ڈھونڈتے ہیں۔ اس وقت آپ امیجن کریں کہ ہم نے کوئی تقریباً اس وقت 7000 سے زیادہ کانٹیکٹس ہی ڈھونڈ رکھے ہیں جن لوگوں کو ہم آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے ٹیسٹ کروا رہے ہیں۔ پنجاب کے اندر 140 سے زیادہ ایسے علاقے ہیں چھوٹے اور بڑے جن کو ہم نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، کیونکہ وہاں اگر تعداد مریضوں کی زیادہ ہوئی ہے تو ہم نے اس کو لاک ڈاؤن کر دیا۔ اب امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری لوکل ٹرانسمیشن کس طرح ہے۔ تو لاہور کیونکہ سب سے بڑا علاقہ ہے، وہاں آج کے دن سے ہم ٹیسٹ کرنے لگے ہیں تو تقریباً 12000 سے زائد ٹیسٹ رینڈم کیے جائیں گے۔ رینڈم کس کے کریں گے ہم؟ نمبر 1 وہ ہاؤس ہولڈز، جیسے فار ایگزامپل اس گھر کے اندر 4 کورونا پازیٹیو پیشنٹس ہیں تو اس کے ارد گرد جتنے گھر ہیں ان کو پک کریں گے، ان ہاؤس ہولڈز میں سے کریں گے۔ وہ مارکیٹس جو کام کر رہی تھی، جیسے آپ کی یہ ہے سبزی مارکیٹ ہے، آپ کی پھل منڈی ہے، جو منڈیاں کام کر رہی تھی وہاں کے ورکرز کی ایٹ رینڈم کریں گے۔ وہ انڈسٹریز جو کام کر رہی تھیں، فار ایگزامپل فوڈ انڈسٹری کام کر رہی تھی، آپ کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کام کر رہی تھی، سارے جو لوگ کام کر رہے تھے ان کے جا کے ہم نے ایٹ رینڈم ٹیسٹ کرنے۔ پھر ہم اپنے میڈیکل پروفیشنلز کے 3800 ٹیسٹ ہم نے میڈیکل پروفیشنلز کے جو فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو کووڈ پیشنٹس کے ساتھ آج کل کام کر رہے ہیں ان کی ساروں کی کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے کچھ ایسے ادارے ہیں جیسے دارالامان ہیں، کچھ آرفنیجز ہیں، ان کو بھی پک کیا ہے کہ ان میں بھی کرنا ہے۔ وی آر گوئنگ ٹو ڈو رینڈم ٹیسٹنگ ان جیلز آلسو۔ تو یہ ایک باقاعدہ ایپیڈیمیولوجسٹ کے ساتھ جو ڈیزیز کی سپریڈ کو باقاعدہ مانیٹر کرتے ہیں ان کی مطابق، اور یہ لمز اور یہ ساروں نے مل کے ہمیں یہ باقاعدہ بتایا کہ کس طرح ہم اگر یہ ٹیسٹنگ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ لوکل ٹرانسمیشن کس طریقے سے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیں کہ پہلے ادھر لے لیں پھر ڈاکٹر صاحبہ آپ نے فرمایا ابھی کہ نشتر اور دیگر اسپتالوں میں آپ نے حفاظتی سامان دے دیا ہے، خارجہ کہتے ہیں نہیں اور پی ایم اے بھی کہتی ہے کہ حفاظتی سامان نہیں دیا، تو کیا یہ دونوں غلط کہہ رہے ہیں؟ آپ کی بات درست ہے یا ان کی بات درست ہے؟ اصل میں دیکھیں وزیر خارجہ صاحب کو
تو کسی نے کہا ہوگا نا, اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے خیال میں یہ پورا نہیں دیا گیا. تبھی آپ کے سامنے جو اکوپمنٹ ہمارے پاس پڑا ہے, جو ایشو ہوا ہے, اس کی ڈیٹیل دے دی ہے, تاکہ وہ جو سوال ہے کہ آیا دیا گیا یا نہیں دیا گیا, وہ سوال ختم ہو جائے. اور یہی رپورٹ جو ہے میں نے اپنا وزیر خارجہ صاحب سے کہا تھا کہ میں ان کو پریزنٹ کر دوں گی. اور آج ہمارے ساتھ اس کے اندر جو میں ابھی اکیڈیمک کاؤنسل کی اس میں میٹنگ میں بیٹھی ہوئی تھی, مسعود ہراج صاحب میرے ساتھ ہی تھے وہاں, پتہ نہیں آئے یا نہیں آئے, میں نے ان کو کہا تو تھا کہ یہاں ساتھ آ جائیں, لیکن وہ وہاں موجود تھے. اور میں صرف یہی بات کرنے آئی تھی اکیڈیمک کاؤنسل سے کہ کوئی کسی قسم کی چیز آپ سوچ رہے ہیں, کوئی شکایت ہے تو مجھے بتائیے تاکہ میں آپ کی شکایت دور کر سکوں. ڈاکٹر صاحب جب یہ کرونا کا مسئلہ شروع ہوا تھا نا, تب سے نشتر انتظامیہ کی طرف سے 50 ڈاکٹر اور 50 پیرامیڈکس کی ریکمنڈیشن بھیجی گئی آپ کے پاس, تاحال اس کی منظوری نہیں ہوئی. جبکہ اب قرنطینہ نئے بن رہے ہیں, 100 بیڈ پر کرونا فیلڈ ہاسپٹل بھی بنا دیا گیا, وہ بھی نشتر سے ڈاکٹر مانگ رہے ہیں. تو پھر ڈاکٹرز کی کمی نہیں ہو جائے گی. 27 پازیٹیو ہو گئے تو تب ان کے پاس کام کرنے کے لیے ڈاکٹر نہیں ہے. دیکھیں جی, میرا خیال ہے ابھی میں نے یہ بات انہوں نے وی سی صاحب نے کہی ہے. اب پہلی دفعہ نشتر پچھلے ایک ہفتے کے اندر کرونا پیشنٹس کے ساتھ کام کر رہا ہے. ہم نے ان سے کہا ہے جن کو داخل کرنا ہے, میں نے ان سے کہا ہے کہ جو آپ نے ریکمنڈیشنز بھیجی ہیں وہ بھجوا دیں گے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ وہ جو ہم نے فیلڈ ہاسپٹل بنایا ہوا ہے, یہاں سارے ایسمپٹومیٹک پیشنٹس ہیں اور بالکل اسکیلیٹن سٹاف ہے. جو کام اسکیلیٹن سٹاف کا مطلب ہے آپ کو کچھ چند ڈاکٹرز چاہیے ہوتے ہیں. اس وقت آؤٹ ڈور کی جو اٹینڈنس ہے آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے, آدھے سے بھی کم ہے, آدھے سے بھی کم ہے, یا آپ یہ کہیے ہے ہی نہیں. تو امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جتنا بڑا ہمارے پاس اس وقت تعداد ہے ڈاکٹرز کی نشتر میں, انشاءاللہ ہم اس سچویشن کے ساتھ مینج کر لیں گے. باقی جو انہوں نے مانگے ہیں وہ انشاءاللہ ان کو دے دیں گے. ایک سیکنڈ جی. اور یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ لوگ خوف ہو رہے ہیں. ایک منٹ بیٹا, پہلے ایک بندہ بات کر لینا. اچھا ایک منٹ, میں ایک بندے کی بات سنوں پھر آپ کی بھی سنوں. اچھا میں آپ کو نہیں, میں بتا دیتی ہوں. دیکھیں جی, ملتان کوارنٹین کے اندر ہمارے پاس اس وقت 652 ہیں, جس کے اندر پازیٹیو 155 ہیں. 408 لوگ فلائٹس کے تھرو آئے ہیں. جو ہمارے پاس پازیٹیو ہیں اس میں 117 بندے جو ہیں تبلیغی ہیں, اور زائرین میں سے 33 اور لوکل 5. نیگیٹو تبلیغی جو ہیں وہ 89 ہیں, جو ہم نے ابھی بہاری سے شفٹ کی ہیں. نئے ڈی ایچ کیو کے اندر جس کو ہم نے فیلڈ ہاسپٹل بنایا ہوا ہے, وہاں اس وقت 24 مریض ہیں. ایک مریض مطلب یہ کہ سمپٹومیٹک ہے, ایک مریض کو اس وقت نشتر شفٹ کیا ہے جس کو رینل کولک ہے. جہاں تک طیب اردگان ہاسپٹل کا تعلق ہے, اس وقت طیب میں ہمارے پاس ٹوٹل پیشنٹس جو ہیں وہ ہے 20 تاریخ کو 98. جی مل جائے گی دے دیں گے, آپ جو چیز چاہیے آپ کو دے دیں گے. یہ لکھ کے لائے ہیں اسی لیے کہ کہیں کوئی خدشہ نہ رہ جائے آپ کے پاس. ایک سیکنڈ, 98 ہے, کرونا سسپیکٹ 1 ہے. کسی ہسپتال میں ویسے تو ان کے مطابق ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت نہیں ہے. اے سمپٹومیٹک جو ہیں وہ 53 ہیں, 44 کو بالکل مائلڈ سمپٹمز ہیں. تو یہ آپ کو سارا ٹوٹل میڈم آپ نیو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کو کہہ رہی ہیں فیلڈ ہاسپٹل, جبکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ گرلز ہاسٹل میں بنایا جا رہا ہے فیلڈ ہاسپٹل. یہ ذرا کم. ہاں جی, دیکھیں مقصد یہ ہے, ہمارے پاس بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو اے سمپٹومیٹک ہیں, اور اگر آپ اپنے میجر ہاسپٹلس کے اندر اے سمپٹومیٹک پیشنٹس لے آئے تو پھر ہم خدا نہ خواستہ اگر کسی کو واقعی سیریس ہوا ضرورت پڑی تو پھر ہم یہ کوشش کریں کہ فیلڈ ہاسپٹل. اس وقت جو ہمارا وہ ہاسپٹل بن رہا تھا اس کے 2 فلورز کو ہم نے فیلڈ ہاسپٹل میں کنورٹ کر دی ہے. تبھی آپ کو بتایا وہاں اس وقت 25 مریض موجود ہیں جس میں سے ایک کو شفٹ کیے ہیں. سو وی ہیو دوز پیشنٹس دیئر. اس کو بطور فیلڈ ہاسپٹل ہم استعمال کریں گے, اور فیلڈ ہاسپٹلز بھی ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. آپ کے سامنے ہیں کہ جب سے کرونا وائرس آیا 10 نئے فیلڈ ہاسپٹلز ڈیولپ ہو چکے ہیں پورے پنجاب کے اندر. جی یہ جو تمام ڈیٹیلز آپ نے دی ہے اس کے اندر تمام کورونا سے ریلیٹڈ فگرز دی گئی ہیں. نشتر ہاسپٹل میں اس وقت کورونا کی ٹیسٹنگ کٹس کتنی ہیں؟ ایک تو
तो वो बता दें, और मुस्तकबिल टेस्टिंग करीब टेस्टिंग किट्स। में, और मुस्तकबिल करीब में तो आउटडोर्स पंजाब में खोलने का आप लोग इरादा रखते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल रखते हैं, आप फिक्र ही ना करें। ये जी किट्स दे बता दें। ये अवेलेबल किट है 5000 आता है। अच्छा जी, इसमें हमारे पास जो टोटल किट्स अवेलेबल हैं वो है, जो स्वाब्स अवेलेबल हैं वो 340 हैं, और जो किट्स अवेलेबल हैं वो 2082 हैं। नहीं, आप मुल्तान की तुसी पूछ रहे हो, पंजाब च साढ़े कोल कैपेसिटी 50,000 टेस्ट की होगी, तुसी बिल्कुल फिक्र ना अच्छा, करो। तो ये 2082 है मुल्तान में। ये आज अभी नई अभी इशू की है, ये हमारे आए हैं कितने, अभी ये तशरीफ लाए हैं मेरे एडिशनल सेक्रेटरी, साथ लेके आए हैं 5,000 के। अच्छा, लोग वज़ीर खारजा साहब कह रहे थे, जी, वज़ीर खारजा साहब कह रहे थे कि सेक्रेटरी हेल्थ को अपने ऑफिस से निकलना चाहिए। उनकी जो गुफ्तगू थी, हाँ जी, अगर उनको ब्रीफ भी तो वीसी साहब ने, डीसी साहब ने किया होगा ना। नहीं इन्होंने नहीं किया, और भी बहुत सारे ब्रीफिंग वाले ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे स्टेज 2 लेके बैठे हुए हैं, पता है ना आपको। अच्छा एक सेकंड, एक मिनट, एक सेकंड बेटा, मैं एक सेकंड भी बता दूं। दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि उन्होंने कहा, ये भी बात मैं करेक्शन कर लूँ, उन्होंने कहा सेक्रेटरीज निकले और आए। 2 दफ़ा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के सेक्रेटरी उस्मान साहब 2 दफ़ा मुल्तान आ चुके हैं जब से कोरोना का प्रॉब्लम शुरू हुआ, और 1 दफ़ा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के सेक्रेटरी नबील साहब आ चुके हैं। जितनी दफ़ा हमें वज़ीर ख़ारजा साहब कहेंगे उतनी दफ़ा हम आ जाएंगे। मैं आपको पता है कि मेरी आपकी कोई पहली मुलाकात तो है नहीं, इतने अरसे के अंदर 1.5 साल के अंदर मेरा ख्याल है ना कि पहले तो किसी मिनिस्टर ने मुलाकात नहीं की थी जिन्हें मैं तो मिल चुकी तो हूँ। डॉक्टर ठीक है साहब, जी, फिर वज़ीर खारजा ही आपसे रिक्वेस्ट करें तो आप तशरीफ लाएंगी, वरना मुल्तान के शहरियों का कोई हक नहीं है मेरा ख्याल है कि आप खुद तशरीफ लाएं। जी, मैं वज़ीर खारजा से ही हम कहें कि आपसे रिक्वेस्ट नहीं, करें। मेरा ख्याल है ये बात आपकी कहने भी ठीक नहीं बनती। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, नहीं, आपने आपका खुद ख्याल, फरमाया एक कि सेकंड, वज़ीर एक खारजा मिनट, कहेंगे तो आप आएंगी। नहीं आप देखिए ना, डोंट मिस कोट मी। मैंने आपसे ये कहा, ये पहली दफ़ा मैं आपके पास नहीं आई, मैं आपके पास 5 दफ़ा आ चुकी हूँ। मैंने कहा वज़ीर ख़ारजा साहब जितनी दफ़ा कहेंगे, जिसको कहेंगे वो आ जाएंगे। वो हमारे सीनियर हमारे सीनियर हैं पार्टी के, अगर उनको कोई शिकायत होगी तो हम 10 दफ़ा आएंगे, पर ये कोई मैं पहली दफ़ा तो नहीं आ रही ना, और बगैर किसी के कहने। अच्छा, लोग ये सिलसिला कब तक चलेगा? अच्छा, खौफजदा, एक सेकंड, एक अहम सवाल जो पूछ रहे हैं मेरे भाई साहब, वो पूछ रहे हैं कि लोग खौफजदा। देखें, 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट। अगर हम अपनी सारी फिगर्स जो आपके सामने इस वक्त पेश की हैं, हमारा डेथ रेट जो है वो 1.8 टू 1.9 है, कोई तकरीबन इतना बनता है। ठीक है, इतना ही आप खुद भी कैलकुलेट कर रहे हो, रोज़ाना आ रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपकी स्प्रेड हो के अगर 9,000 भी होगी 22 करोड़ की आबादी में से, इस वक्त हमारे ख़ित्ते के अंदर, जिसमें इंडिया भी शामिल है, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा टेस्ट पर मिलियन कर रहा है। हम 455 टेस्ट पर मिलियन कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया जो 200 और 289 टेस्ट कर रहा है, एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश जो तकरीबन 200 बल्कि उनका 180 के करीब है, एज़ कम्पेयर टू श्रीलंका जो इनका भी कोई तकरीबन 200 के लगभग है। हम सबसे ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। अब तक जिस तरह आपको बताया है ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने, हमारे टेस्टों की तादाद, अगर हमने पंजाब के अंदर ही 56 और 57 हज़ार टेस्ट कर लिए तो बाकी ज़िलों मिला के तकरीबन लाख से ज़्यादा हो गए टेस्टों की तादाद हमने हर हाल पे बढ़ानी है। बढ़ानी इसलिए है कि हमने अपना स्प्रेड देखना है। खौफ जो है ना, उसको अब ख़त्म करने का एक बात इम्पॉर्टेंट ये है कि फ़िगर्स आपके सामने हैं। 90% लोग ऐसे हैं जिनको कोई सिम्टम्स नहीं होते या बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। इनमें से 10% लोग ऐसे होते हैं जिनके कोई सिम्टम्स होते हैं और जिनको कोई मज़ीद इलाज की ज़रूरत पड़ती है। इन 10% में से 2% ऐसे होते हैं जो सीरियस होते हैं, और अब तक जितनी डेथ्स हुई हैं पंजाब के अंदर, उन डेथ्स की बाकायदा एनालिसिस की गई है। 90% डेथ्स वो हैं जिनमें या तो कोमॉर्बिडिटीज़ थी। कोमॉर्बिडिटीज़ के मतलब है कि वो ऑलरेडी किसी बीमारी में मुब्तला थे। जैसे कि मुल्तान के 5 डेथ्स जो हैं, जो मुझे इन्होंने बताया है, 2 पेशेंट्स टर्मिनल कैंसर के पेशेंट्स थे, एक पेशेंट को SLE था, एक पेशेंट क्रॉनिक रीनल फेलियर के थे। इस तरह जो ये पेशेंट्स हैं वो मरीज़ हैं
जिन पे अगर फ्लू का वायरस भी लगे ना, अगर फ्लू का वायरस भी लगे वो भी इतना ही ख़तरनाक होता है। इसलिए मतलब मकसद ये है कि ये वायरस की जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है वो इसकी जल्दी फैलाव है, ट्रांसमिशन इसकी बड़ी फास्ट है। अच्छा मैम एक सर, अब मैं सिर्फ आपको बात बताऊं, क्योंकि ट्रांसमिशन इसकी ज़्यादा फास्ट है। अब अगर 10,000 की जगह लाख बंदा पाकिस्तान में इन्फेक्ट हो जाए, मैं कोट कर रही हूँ सर, इसका मतलब है लाख बंदे में से 90,000 तो ठीक रहेंगे, लेकिन 10,000 ऐसे लोग होंगे जिनको सिम्टम्स आ जाएंगे, और 10,000 में से तकरीबन 2,000 ऐसे होंगे जिनको मज़ीद निगहदाश्त की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये फिर एक ऐसा नंबर बन जाएगा जो हमारे लिए अपने अस्पतालों के महदूद वसाइल के साथ हमारे लिए संभालना मुश्किल होगा। अभी पंजाब के अंदर हमने फैसिलिटीज़ मरीज़ों के लिए 4,000 पेशेंट्स की अकोमोडेशन से भी ज़्यादा कर दी है, इस वक्त 4,000 प्लस पे हमारे पास क्वारंटीन 28,000 से ज़्यादा लोगों के लिए, 28,000 लोगों के लिए क्वारंटीन है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि लोग अगर अपनी हिफाजती तदाबीरें इख्तियार रखें, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, 60 साल से ज़्यादा बंदे को घरों नहीं निकलने देना, 60 साल से ज़्यादा उम्र के बंदे को घर से मत निकलने दें, उसको मास्क पहनाएं, उसको घर में रखें, उसका ख्याल रखें, वो बुज़ुर्ग है। मेरे जैसे बंदे को तो बिल्कुल ही नहीं निकलना चाहिए, लेकिन मैं निकल रही हूँ, ठीक है, मेरी मजबूरी है, ठीक है। नंबर टू मास्क ज़रूर पहनिए, मास्क से आपको भी फ़ायदा है और आप औरों को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं। दो बातें, बार बार हाथ ज़रूर धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग करें, इंशाल्लाह पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त से बहुत जल्दी निकलेगा। आखिरी बात जी, आपने ये जो डेटा दिया है इसमें मुल्तान के जो RAC हैं आपके और THQs हैं वहाँ पर कोई किट नहीं है, नंबर है, और क्या इसमें से वहाँ भी दिया जाएगा? दूसरा ये है कि निश्तर हॉस्पिटल एक तवील अरसे से आप दीजिए, नॉट ओनली साउथ पंजाब बट आल्सो KPK एंड बलूचिस्तान, ये इसको सर्व कर रहा है। आपने यहाँ पर इसके साथ एक ऐसा सलूक कर रहे हैं कि लाहौर में बैठकर कुछ नज़र नहीं आता पंजाब में क्या हो रहा है, यहाँ ना डॉक्टर है, इतनी शॉर्टेज है, आप उस मसले को कैसे हल करेंगे? अच्छा मेरा ख्याल है जी 15,000 जब हमने डॉक्टर्स एम्प्लॉय किए हैं ना, और 28,000 जो हमने अमला पंजाब में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स का किया है, उनमें लाहौर में नहीं है वो, दे हैव बिन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर पंजाब। पूरे पंजाब को ये मेडिकल ऑफिसर्स दिए गए हैं, पूरे पंजाब को ये नर्सेज डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। हमारे पास जब 279 नए वेंटिलेटर्स आए, जितना बाकी टीचिंग हॉस्पिटल को मिला उतना ही निश्तर को मिला। इस वक्त पंजाब के अंदर अगर वाहिद एक टर्शरी केयर का नया हस्पताल बन रहा है तो वो निश्तर 2 कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जो 11 अरब, यानी हमारे आपके सामने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है और अब मज़ीद कंस्ट्रक्शन, तो मेरा ख्याल है कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, कार्डियोलॉजी का नया हॉस्पिटल जो है वो बन रहा है उधर। आज मैं इसके बाद रहीम यार खान जा रही हूँ। किसी तरीके से लाहौर में बैठ के, अगर आपका ये ख्याल है कि हम लाहौर में बैठ के और मुल्तान की तरफ ध्यान नहीं है, तो मैं आपको बात बताऊं कि हेल्थ बजट का 35% ऑफ द डेवलपमेंट बजट हैज़ बीन गिवन टुवर्ड्स द साउथ। अच्छा मैडम, सवालों की फहरिस्त थोड़ी लंबी है। एक तो शाह साहब का शुक्रिया, उन्होंने आपको रिक्वेस्ट की और आप आ गए। अच्छा दूसरा सवालों की फहरिस्त हो रही है, गलत आप बात कर रहे हैं, पहले आपकी और मेरी कभी मुलाकात थी है ना। हाँ सुना लीजिए। कोविड-19 के दौरान आप पहली दफ़ा आई हैं, तो इस हवाले से थोड़ी लंबी फहरिस्त है। पहले तो आप निश्तर से होकर आई हैं। आप सितंबर 2018 में जब निश्तर आई थी तब आपने कहा था मीडिया के लिए एक अलग कमरा बना हुआ होगा और वहाँ से ब्रीफिंग दी जाएगी। अभी तक आपने वहाँ देखा कि वहाँ कोई ऐसा कमरा था? आपने मैंने तो आज कहा कि और ना ही मीडिया के लिए कोई ऐसे हिफाजती इंतजाम सवाल सुन लीजिए प्लीज। 457 क्वारंटीन के अंदर अचानक प्राइमरी एंड सेकेंडरी ने फिगर दिए 457 हो गई है ये फिगर। मुल्तान से वो फिगर हमें नहीं दी गई, 2 दिन तक हम पूछते रहे। वो जो मिक्सिंग हुई लोगों की वो कैसे हुई, उस पर कोई तहकीकात हुई? और जो कोरोना केयर काउंटर मिक्सर में बनाया गया, आपने खुद अभी यहाँ पे फरमाया कि एसिम्प्टोमेटिक है ज़्यादातर पेशेंट। तो कोरोना केयर काउंटर पर जब कोई पेशेंट आता है तो उससे कहा जाता है क्या आप बाहर गए, क्या आप में खांसी है? जब उससे सिम्टम्स पूछेंगे, सिम्टम्स होंगे नहीं तो आप
टेस्टिंग कैसे करेंगे मैडम? इसी में तभी आपको बताया ना कि सबसे देखिए इम्पोर्टेंट ये चीज़ ठीक है। एक सेकंड, एक बंदा सवाल करेगा। आप बताइए जी, पहले अगर वो उन्होंने बहुत लंबी फहरिस्त सवालों की कर दी ना, आप बताइए। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप करते हैं। लेफ्ट राइट बैठे हैं, बिल्कुल फर्क ये है कि जहाँ आप बैठे हैं यहाँ शाह महमूद साहब बैठे थे, लेफ्ट राइट यही साहब बैठे थे और भाई साहब बैठे थे। क्या इन्होंने अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया कि शाह साहब को फिगर दुरुस्त करते और बताते कि यहाँ सूरत ऐसी थी, से चेंज है, लेकिन इन्होंने बताया होगा कि उन्होंने अपनी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आप पर अदम एतमाद का इजहार किया। दूसरे नंबर पर मैडम PMA यंग डॉक्टर्स आपके फ्रंट लाइन सोल्जर हैं, वो आप पर अदम एतमाद कर रहे हैं। आप बड़े हाई मोरल ग्राउंड से बातें करती थी जब नून लीग की गवर्नमेंट होती थी, पंजाब में ऐसे शेडो मिनिस्टर काम कर रही थी। तो क्या आप नहीं समझती जब आपके फ्रंट ग्रुप जो सोल्जर्स हैं वो आप पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, आप पर सियासत का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो आपको बैकफुट चले जाती है रजाई देते हैं? देखिए जी, इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक होता है वो मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू ही करूँगी ना। ये तो मुमकिन नहीं है कि इनको छोड़ के तो मैं YDA को कहूँ कि तुम PP संभालो और PP बांटो। नंबर 1, they are employees of the government working in a hospital which is being looked after by the vice chancellor and the principal and the medical superintendents. जो एक हुकूमत का तरीका होता है, आप सामान जो हैं वो अस्पताल के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको देते हैं। आपके सामने सारी ये डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई हैं, आपके सामने हैं। इनमें इसीलिए आपको लिखा हुआ दिया है कि अगर कोई शक व शुबा की बात हो तो आप पूछ लीजिएगा, वरना तो शायद कोई लिखी हुई चीज़ ही ना देते हम आपको। अच्छा मैम, और जहाँ तक एक सेकंड, जहाँ तक है एक सेकंड फोकल पर्सन की मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जहाँ तक अदम एतमाद का ताल्लुक़ है, तनख्वाहें डॉक्टरों की बढ़ाई गई। पहली दफ़ा ये तो हमारे जो जनरल साहब हैं उस लुकिंग आफ्टर द पब्लिक सर्विस कमीशन, उन्होंने कहा जी वी ब्रोक ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ 70 years ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ डॉक्टर्स थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन। डॉक्टर्स की तनख्वाहें जो बढ़ाई गई हैं हमारे वक्त में। नंबर 3, जितनी प्रमोशंस होनी थी प्रमोशंस हुई। ये बैठे हुए फैकल्टी के लोग, जितने फैकल्टी के लोग हम एम्प्लॉय कर सकते थे हमने फैकल्टी के लोग एम्प्लॉय किए। हमने उनकी पूरी कोशिश, हद्दुल वसा कोशिश की कि उनकी सारे शिकायतें दूर करें। अब मसला ये है कि अगर इन सारी शिकायतें दूर करने के बावजूद भी वो इस वक्त जो एक बहुत बड़ी आजमाइश का टाइम है इस पाकिस्तान के ऊपर, आप इस पे भी प्रोटेस्ट करें और आके आप काम करना बंद कर दें, तो आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे? आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे भी काम करना बंद? ये कौन सा टाइम है कि आप इस वक्त पाकिस्तान जो है एक इतने बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है और सहूलियात ही नहीं दे रहे, वो अपोजिशन वाले आके दे रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर आके अच्छा ये आपको मेरा ख्याल है जो मेरा ख्याल है ये जो दिया है ये इसमें जस्टिस साहब ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, आप किसी की मीडिया मेरा ख्याल है जी पंजाब के मसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पंजाब इज़ वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन। दीज आर द वर्ड्स ऑफ